ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਛੰਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਛੰਤ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਹੈ और जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी ये पावन पवित्र शब्द उच्चारण कर रहे ने। छंत ने राग सूही दे घर दूजे सुरताल विच इन्हां पवित्र छंतां नूं गायन करन दा हुक्म है। मंगलाचरण करदे ने वाहिगुरू एक है ओंकार जो सारियां विच व्यापक और सर्ब दा प्रकाशक है। सत दा उपदेश देण वाले गुरु की किरपा द्वारा तिस दी प्राप्ति हुंदी। ओंकार जो साहब जी ने सानू ये पावन शब्द दिता है ना, एक ओंकार, इहो जी बरकत, इहो जी शक्ति, इहो जी सत्ता वाला है कि साडे अंदर सुत्ती हुई जिहड़ी साडी शक्ति है, ऊर्जा है, जिसनू आपां कहने हैं, उसनू जगाउण दी समर्था इस पवित्र मंत्र विच है। सुत्ती हुई वो शक्ति जाग पैंदी है, जिहनूं शास्त्री भाषा विच कुंडलनी कहंदे हन। अंदर वो शक्ति उपर नूं उठदी है। बहुत सारे कुछ देहधारी लोगां ने अपने अंदर उस शक्ति नूं उचारण करके जगा के कईयां नूं समोहित करके उन्हां दा शक्तिपात करके उन्हां नूं अपना चेला बनाउण दा यतन कीता और कामयाब भी रहे। शक्तिपात की है कि अपने अंदर दी एनर्जी किसी दे सिर ते हथ धर के ओदे अंदर फूंक देनी और ओदे मनोवेग नूं एकदम शांत कर देना। वो समझदा है कि इहने हथ रखिया ते बड़ा महान है, वो फिर ता उमर उसे दा चेला बन जांदा, उसे दा शिष्य हो जांदा। ये शक्तिपात इसनूं कहा जाता है। बहुत सारे देहधारियां ने इस प्रकार के शक्तिपात की वरतों करके कईयां नूं गुमराह कीता। एक ओंकार की साधना करने वाले दे हिरदे विच जिहड़ी शक्ति उत्पन्न हुंदी है, उहनूं कोई दूसरा व्यक्ति अपने हाथ के स्पर्श नाल शक्तिपात नहीं कर सकता। उहदे ते शक्तिपात की किसी भी प्रकार का प्रभाव पा के उहनूं अपना चेला नहीं बना सकता। उस शक्तिपात नूं अजकल दी भाषा विच रेखी करना भी कह दिंदे हन। उहदी रेखी भी नहीं हो सकती जिहदे अंदर ये शक्ति उत्पन्न हो जाती है एक ओंकार दी साधना द्वारा। तो एक ओंकार साडी सुत्ती हुई चेतना नूं जगाउण दी समर्था रखदा, ऐसा ये पवित्र मंत्र है। तो किवें मिलदा है वो परमेश्वर दा स्वरूप जदों सतगुरु जी कृपा करदे हन। हाँ जी, हम घर साजन आए। महाराज जी कहंदे साडे घर हिरदे विच साडे सज्जन आए हन। हम घर साजन आए, साडे हिरदे रूपी घर विच हरि सज्जन जी आए। सच्चा मेल मिलाए, सब गुणा रूपी सज्जन आए। सच्चे ने साडा मेला मिलाया, सच्चे ने साडा मिलाप कीता उस हरि दे शुभ गुणा दे नाल। सहज मिलाए हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया। सहज द्वारा साडा मिलाप होया ते हरि परमेश्वर साडे मन नूं पाया। और जेड़े पंच, पंच दा मतलब हुंदा श्रेष्ठ सर्वोत्तम नाम जपण वाले गुरमुख सानू मिले ने, जिन्हां दे मिलदे असीं सुख प्राप्त कीता। जेड़े रब दे प्यारे बंदगी करन वाले इत्थे उन्हां नूं पंच कहा, जिन्हां नूं गुरु नानक साहब कहंदे पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पाव है दरगह मान। वो जेड़े श्रेष्ठ पंच ने, नाम जपण वाले गुरमुख पंच ने, वो सानू मिले ने, जिन्हां नूं मिल के असीं सुख प्राप्त कीता है। साई वस्त
ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਨੰਦ ਮੇਲ ਪਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਏ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਮੇਲਾ। ਮਨ ਮੰਨੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਖਿਆਲਾਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ ਇਕੱਠੇ ਖਾਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਨੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਜੀ ਸੁਹਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਿਜ ਘਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਨਾਦ ਨੇ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧੁਨ ਦੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ। ਨਾਰੋ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਆਓ ਮਿਲੋ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਗਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਓ। ਸੱਚ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੋ ਸੋਹ ਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੋਗੇ। ਔਰ ਚੌ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਓਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਤੇ ਚੌ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਚੌ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਇਆ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜਣਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਰਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਾਰਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਈ, ਅਵਿਦਿਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੱਥਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਖੀ ਮਿਲੋ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਸਖੀਓ ਮਿਲੋ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਈਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਨਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਾਈਏ, ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਾ ਭਿੱਜਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ੁਭ ਰਤਨ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਹੈ। ਤੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਤત્ਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਤਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਤਦੇ ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਰਤਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਜੰਤ ਭੇਖ ਤੂੰ ਸਫਲਿਓ ਦਾਤਾ ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੇਵਨਹਾਰੂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਜੰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਭੇਖ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਭੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਭੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੇਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭੇਖ ਨੇ, ਲਿਬਾਸ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭੇਖ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ। ਜੰਤ ਭੇਖ ਤੂੰ ਸਫਲਿਓ ਦਾਤਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਾਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਫਲ ਦਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਸਫਲ ਦਾਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਫਲ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰੇ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆਨੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਕੀਨਾ। ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਕੀਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਨਹੁ ਸਖੀ ਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਿਆ ਤਨ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਨਾ। ਐ ਸਖੀਓ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ। ਉਹ ਆਤਮ ਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ ਤਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਇਹ ਖੇਡ ਸੱਚੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਖੇਡ ਫਿਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੌਣ 부ਝਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸੱਚਿਆ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਕੌਣ 부ਝਾਵੇ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੌਣ 부ਝਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ 부ਝਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸਿਆਣੇ ਕੀਤੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਣ ਕਹਾਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਸਾਧਕ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਨੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਉਣ। ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਠਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬੇਕਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਬੇਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਸੀ ਇਹ ਦੇਵਾਨੇ ਕਹੀਏ ਦਿਵਾਲੀਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਬੇਕਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸਨ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀਏ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਵਾਲੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਿਵਾਲੀਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਠਾਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਅਵਗਨ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਜਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਏ ਪਾਵਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 9 ਜੂਨ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:15 ਤੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਯੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਯੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਯੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 9 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 5:15 ਤੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।